संवसाणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान के, देवादिदेव कृष्ण आदिनाथ भगवान के, देवादिदेव कृष्ण सुमतिनाथ भगवान के, देवादिदेव कृष्ण नेमिनाथ भगवान के, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान के, आचार्य भगवंत आदिसागर महावीर कीर्ति गुरु महाराज विमल सागर गुरु महाराज के, योग श्रेष्ठ तपस्वी आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर गुरु महाराज के, प्राकृत ज्ञान वृक्ष अध्यात्म योग आचार्य गुरुदेव सुनील सागर गुरु महाराज के, ज्ञान चिंतामणि प्रथम गणनियारिका रत्न विजयमती माता जी की, गणनियारिका विमल प्रभा माता जी के, द्वादशांग सरस्वती जिनवाणी माता की। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा तो आएंगे और चले जाएंगे बंधु, होली दिवाली दशहरा तो आएंगे और चले जाएंगे बंधु, पर जिस नगर में आचार्य भगवंत सुनील सागर का चतुर्मास होता है, जिस नगर में आचार्य भगवंत सुनील सागर गुरुदेव का वास होता है, वहाँ पर हर दिन दिवाली दिवाली दिखाई देता है। आगम की आदेश की परिपालना के अंतर्गत संत वर्षा काल 4 माह दरमियान एक स्थान पर रुकते हैं। कहते हैं कि बहता पानी और चलता योगी निर्मला, तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था कैसे बनती है? पर आगम की बात का जहाँ पर भी उल्लेख होता है उस बात की परिपालना करना, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य हुआ करता है, और उस कारणों के अंतर्गत, उन कारणों की परिपालना के अंतर्गत संतों का एक स्थान पर अपने महाव्रतों की, अपने व्रतों की निर्दोष परिपालना के लक्ष्य को लेकर के एक स्थान पर रहना होता है। तो सर्वप्रथम कारण बनता है कि वर्षा काल में अहिंसा महाव्रत को पालन करने के लिए पंच महाव्रतधारी संत अपने व्रतों के पालन के लिए अहिंसक गमनागमन, अहिंसक उनका विहार बना रहे, इसलिए एक स्थान पर रुकते हैं। देखते हैं जैसे ही वर्षा की ऋतु का बारिश का रिमझिम बरसना शुरू हो जाता है और वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति का कार्य भी शुरू हो जाता है। जब ऐसी जगह पर संतों का आवागमन निर्दोष परिपालन नहीं बन पाता है और चर्या निर्दोष नहीं बन पाने के लिए आगम के आदेश के अनुसार संत एक स्थान पर रुक जाते हैं, और एक स्थान पर रुकने के कारण उनकी जीवों की विराधना का कार्य वहाँ रुक जाता है। उनके गमनागमन से जो जीवों की विराधना होती है वो नहीं होने के कारण उनकी साधना निर्दोष व्रत परिपालन होता है। अहिंसा व्रत के पालन के लिए वो एक जगह पर रुकते हैं। गुजराती में પછી બીજું કારણ પણ છે, એક જ કારણ નહીં, બીજું કારણ છે કે જન સંત જ્યારે ગમનાગમન કરે છે, વિહાર કરે છે, તો વિહારનો પરિશ્રમ એમના જીવનમાં એમના સ્વાધ્યાય માટે, જ્ઞાન અર્જન માટે પણ થોડોક થકાવટ મહેસૂસ કરે છે, અનુભવ કરે છે। પણ જ્યારે એક સ્થાન પર 4 માહ માટે રોકાઈ જાય છે, નિવાસ કરે છે, તો ત્યાં એમને શ્રમ થોડો ઓછો થવાથી એમને સ્વાધ્યાયનો પણ સમય જ વધારે મળે છે, અને થકાવટ શ્રમ ઓછો થવાથી પણ એમનો સ્વાધ્યાય, તો સ્વાધ્યાયના પણ માટે એમને પરિપૂર્ણ સમય મળે છે, અને એ સમયનો સદુપયોગ કરીને સ્વાધ્યાયમાં પોતાને સંલગ્ન કરે છે, અને સ્વાધ્યાયના માધ્યમથી એ પોતાના જ્ઞાનને અર્જન કરીને ધ્યાનની શૃંખલામાં પોતાને જોડવાનો પૂર્ણ પ્રયાસ કરી શકે। એ માટે પણ બીજો કારણ એમનું બને છે કે એક સ્થાન પર રૂકવાથી એ ધ્યાન અધ્યયન કરે છે, અને જ્ઞાન અધ્યયન કે સ્વાધ્યાય પરમ તપઃ આગમને અંદર કહ્યું છે, જ્યાં સ્વાધ્યાય પરમ તપ છે ત્યાં શ્રેષ્ઠ તપને સાધીને તે પોતાના જ્ઞાનનું અર્જન કરીને અને જ્ઞાન કે ધ્યાનના માધ્યમથી કર્મ નિર્જરા કરવાના અભ્યાસમાં પણ પોતાને જોડવાનો પ્રયાસ કરે છે। ત્યાં ત્રીજું કારણ પર કહે છે કે જે જ્ઞાન અધ્યયન કર્યું છે, સ્વાધ્યાયના માધ્યમથી જ્ઞાન અધ્યયન કર્યું, અને એ જ્ઞાન અધ્યયનના માધ્યમથી જેમ જેમ અમે કોઈ પણ પ્રકારનું અધ્યયન કરીએ છીએ
અને એ અધ્યયનના માધ્યમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એ પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનના માધ્યમથી અમારા પરિણામોની વિશુદ્ધિ બનાવવાનો પણ પુરુષાર્થ થાય છે. ચારો અનુયોગોનું સ્વાધ્યાય ચાલતું હોય ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થા જ્યાં સાંભળીએ વાંચીએ અને જે પ્રકારનું કંઈ બી દ્રષ્ટાંત વાંચ્યું પોતે અને પોતાના દ્વારા પણ કંઈ કર્મ થયું હોય ક્યાં તો પછી કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા બનતી હોય તો ત્યાં તરત જ એ પોતાને રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે. પણ જે સાધનામાં રત હોય, સાધનામાં સંલગ્ન હોય તો એને તો પોતાના કદમ પર પ્રત્યેક કદમ પર ચાલવાની વ્યવસ્થા કે પ્રયોગ પ્રકારે કરવી છે. એમાં સતર્કતા સાથે ચાલે છે અને ચાલતા પોતાના જ્ઞાનની વ્યવસ્થાને લઈને પરિણામોની વિશુદ્ધિ સાથે ધ્યાન કરવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે. મનને એકાગ્ર કરીને ધ્યાનની સાધનાનો કરવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે અને એ પ્રયાસ દ્વારા કર્મોની નિજરામાં જોડવાનો પોતાને પ્રયાસરત રાખે છે. એ એમની ત્રીજી વ્યવસ્થા જ્યાં બને છે. એટલું જ પરિપૂર્ણ નથી કે માત્ર સ્વાધ્યાય કરવું અને ધ્યાન કરવું અને એક જગ્યાએ રહીને અહિંસાનું આપણે પરિપાલન કરવું એટલું જ પરિપૂર્ણ નથી. પણ આગળનો વ્યવસ્થા બતાવે કે ત્યાં પણ ઉપવાસ આદિ વ્રત જપ તપ આદિ વ્યવસ્થાને પણ વધારીને એક સ્થાન પર રહીને જેટલા બી તેની સામર્થ્ય કે અનુસાર. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે વરસાદમાં વાતાવરણ પણ કેવું હોય છે, સમશીતોષ્ણ હોય છે અને આવા વાતાવરણની અંદર આપણે જેટલા ઉપવાસ આદિ વ્રત આદિ કરી શકીએ એની પણ સાધના વધારી શકીએ એ વ્યવસ્થા પણ આ સમયમાં બને છે. તો સાધક જેને ઉપવાસ પણ નથી થતો, એક એકાસન પણ નથી થતું, એવા સાધક વ્રતોને ધારણ કરીને પછી ધીરે ધીરે વધીને આગળ પોતાની વ્રતની સાધનાઓને વધારવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને એ અભ્યાસ એમનો ચાતુર્માસના સમયમાં જે શરૂઆત થાય છે એ આગળ અભ્યાસ બનતા કે જે સંયમને ધારણ કર્યો છે, સંયમને ધારણ કરવાનું મુખ્ય લક્ષ્ય એમનું માત્ર સમાધિ ઉત્તમ સંલેખના પ્રાપ્ત કરવાનું હોવાથી એ અંતિમ શિખર સાધના પર સર કરવાની ભાવનાની સાથે એ વ્રત જપ તપ આદિ બતાવવાનો પુરુષાર્થ કરે છે. એ એમનું આ લક્ષ્ય હોય છે. શ્રાવકને થશે, યહાના વ્યવસ્થાપકોને થશે કે આચાર્ય ભગવંતના આટલા વિશાળ સંઘને હું અમારા ભારતના માન્ચેસ્ટર અમદાવાદ નગરમાં લઈ આવ્યા છીએ અને ત્યાં લાવ્યા પછી સંત અમને કંઈ ના આપે, અમારા માટે કંઈ ધ્યાન ના આપે તો અમારું લાવેલું શું કામનું? પણ એટલું જ નથી. સંત નગરમાં આવે, સંત આપણા જ્ઞાનમાં આવે તો એમને પણ પોતાની સાધનાની સાથે સાથે એ પ્રજાબોધનનો બી પણ કાર્ય કરે છે. અને આપણે પહેલાં પ્રથમ દિવસથી જોઈએ છે કે આચાર્ય ભગવંતે તો પ્રવેશ કરીને પણ પોતે આહાર નથી કર્યો પ્રથમ દિવસે, પણ પ્રભાબોધનનું કાર્ય જરૂર કર્યું. એમણે પ્રજાને ઉદ્બોધન કરવાનું કાર્ય જરૂર કર્યું કે જે શ્રાવક ગુરુની વ્યવસ્થા કરે છે એટલા માટે જ નહીં કે ગુરુની વ્યવસ્થા કરે એને જ પ્રજાબોધન કરવાનો. સંતોની વાણી એવી પ્રકારની કહેવાય છે કે સિંહનું જો દૂધ હોય છે એ કયા પાત્રમાં જેલાય? લોખંડના પાત્રમાં. કયા પાત્રમાં જેલાય? शेर का जो दूध होता है, शेरनी का दूध, वो कौन से पात्र में जला जाता है? स्वर्ण पात्र में. ये भगवंत की भी वाणी, गुरु भगवंतों की भी वाणी इस प्रकार की हुआ करती है, पर गुरु भगवंतों के मन में इस प्रकार का कोई विशेष पात्र की अपेक्षा नहीं हुआ करती है. पर इतना निश्चित है कि जिस प्रकार जेवी प्रकार से शेरનું દૂધ સોનાના પાત્રમાં જેરી શકે, यदि अन्य પાત્રમાં લઈએ તેમાં છિદ્ર થઈ જાય છે, એ ટકતું નથી. તેવી જ રીતે આચાર્ય ભગવાન તો સર્વ પ્રથમ દિવસે આચાર્ય ભગવાનને પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે મહાવીર ભગવાનની વાણી સર્વ ભાષામય હોય છે અને પ્રત્યેક જીવ પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે સમજી લે છે. પણ એવો જ વિશાળ પુરુષાર્થ આચાર્ય ભગવાન ત્યાં પર આપણને કરે છે કે જે વ્યક્તિ જે પ્રમાણે સમજવા માગતું હોય તેમને તે પ્રમાણે સમજાવીને એમને સંયમ માર્ગમાં શ્રાવકના વ્રતોની અંતર્ગત માનવતાના ગુણોનો પરિવર્તન કરીને એ પ્રકારના આપણા ઉત્તમ જીવનને ચરિતાર્થ કરવાના પુરુષાર્થમાં જોડવાનો પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે. તો ત્યાં પણ નિશ્ચિત છે કે મહાવ્રતોની પરિપાલના થાય ન થાય, અનુવ્રતોની પાલના થાય ન થાય, પણ કમસે કમ માનવના ગુણ તો અમારા જીવનમાં આવી જાય અને અધ્યાત્મની આપની દ્રષ્ટિ જોડાઈ જાય એવી ઉત્તમ ભાવનાને સાથે આચાર્ય ભગવંત
આપણા નગરમાં આવીને પ્રજાબોધનનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. અને દરેક પ્રાણીને એ આગમનો આદેશ છે. એ આદેશની અંતર્ગત એ 5 નિયમોના પાલન કે અંતર્ગત સંત એક નગરમાં રોકાય છે અને પોતાની સાધનામાં રત રહે છે. એ સાધના રત એ વર્ષાયોગનો યોગ આપને આચાર્ય ભગવંતના વિશાલ સંઘનો આપણા નગરમાં મળ્યો. और નગરમાં મળેલા એ યોગને આપ પણ સંત તો આપની સાધનામાં રહેશે અને આપ તમે લોકો પણ અહીંયા આવીને સંતની સાધનાના સહયોગી બનો. એ જરૂરી નથી संत के सहयोगी बनोगे कि नहीं बनोगे, संत तो अपनी साधना जरूर करेंगे, पर संतना चरण कमल में आवीने आ महान तपस्या साधकना संत में आवीने एमनी चरण रज एमनी साधनानी चरण रज एक बार मળી જાય तो अमारू जीवन पावन थई जाए, अमारू जीवन उत्तम थई जाए, आ पाएलो अमारू मनुष्य जीवन सार्थक थई जाए. तो हम लोग एक ज भावना भावीए आगामी गुरु पूर्णिमा અને આજે જ અમારી વર્ષાયુગની ક્રિયાઓ પણ થશે. એ ક્રિયાઓને નિહાળવા માટે શાસ્ત્રીય જે વિધિ હોય છે એ વિધિવત ક્રિયાને નિહાળવા અને ગુરુ પૂર્ણિમામાં ગુરુ ચરણોમાં ગુરુની આરાધના ગુરુની સેવા કરીને પ્રત્યેક વ્યક્તિ यहाँ પર આવે, પોતે જ નહીં આવે, પરિવારને પણ લાવે અને અડોશી પડોશીને પણ લઈને આવે તો એ મહાન વિશેષ પુણ્યનું કાર્ય બનશે. એવી ભાવનાની સાથે આચાર્ય ભગવંત સુનિલ સાગર ગુરુદેવ કી